شوہر کبھی پریشان و فکرمند ہوتا ہے تو وہی تقویت کا سامان بنتی ہے. وہ یوں سمجھیے کہ وہ چارجر ہے کہ دن بھر کا تھکا ہارا انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس بیٹری سے چارج ہو کر وہ اگلے دن کے لیے پھر توانائی محسوس کرتا ہے, پھر زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس میں پیدا ہوتی ہے. جس کی جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنی زیادہ اس کو توانائی کی ضرورت ہوگی, جتنی زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی اتنا زیادہ ایسے شریک زندگی کی ضرورت ہوگی جو اس کی مددگار ہو سکے. اب ذرا سوچئے کہ یہ عام انسان نہیں ہے, یہ شاعر نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی اچھے سے شعر کا انکشاف ہوا ہو, یہ کوئی سائنسدان نہیں ہے کہ کوئی الجھی ہوئی گتھی اس نے سلجھا لی ہو, یہ ارشمیدس نہیں ہے جسے پانی کے بہاؤ کا قانون معلوم ہو گیا ہو, منکشف ہو گیا ہو کہ اس حالت میں وہ چیختا ہوا نکل کھڑا ہو کہ آؤ میں نے راز پا لیا, مجھے حقیقت مل گئی. یہ کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ وہ کائنات کا وہ پیغمبر ہے جس پہ کائنات کا کوئی راز نہیں رہا, کوئی دنیا کے سارے اسرار سارے راز اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہو گئے. وہ جو جبرائیل کا آنا ہے اور جو پہلی وحی کا نزول ہے, یوں سمجھیے کہ کائنات کے پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, تمام سچائیاں تمام حقیقتیں اس پہ واضح ہوتی جا رہی ہیں. اس مرحلے پر تمام حقیقتوں کے انکشاف ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی حقیقت ظاہر ہو جائے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی تو ملے جو میری سطح پہ آ کے میری بات کو سمجھ سکے. اب ذرا سوچئے کہ اس پیغمبر پر جس کے اوپر کائنات کے تمام پردے اٹھا دیے گئے ہوں, کائنات کی تمام صداقتیں منکشف کر دی گئی ہوں, وہ غار حرا کی بلندی سے اترا, مدینے کے مکے کی گلیوں سے گزرا, درمیان میں خانہ کعبہ بھی آیا ہوگا, قریش کے بہت سے گھر بھی آئے ہوں گے, بڑے بڑے صاحبان عقل و دانش بھی ہوں گے, بڑے بڑے علم و فہم کے دعوے دار بھی ہوں گے. رسول سب کو نظر انداز کرتا گیا, کسی سے مخاطب نہیں ہوا, ہونٹ بند کیے ہوئے پہنچا, جا کے دروازے پہ دستک دی. ایک بی بی نے دروازہ کھولا, رسول نے اس کو دیکھا اور دیکھتے کہا خدیجہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. رسول نے کہا اور خدیجہ نے رسول کے اس انتخاب کی یہ کہہ کے تائید کی کہ وہ آنے والا خدا کا فرشتہ تھا اور آپ یقیناً خدا کے نبی ہیں. نعرہ صلوات, ہم مزاحی کی یہ وہ سطح ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تم تنہائی کی شکار تھے, کوئی ہم زبان نہیں تھا, کوئی ہم خیال نہیں تھا, کوئی ہم فہم نہیں تھا. رسول ہم نے تمہیں وہ زوجہ دے دی ہے کہ تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ تمہاری بات کو سمجھنے والا کوئی نہیں, تمہارے مقام کو جاننے والا کوئی نہیں. تم غنی ہو گئے ہو, بے نیاز ہو گئے ہو, اب کوئی تمہاری سنے یا نہ سنے, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, کوئی تمہارے دکھ درد میں شریک ہو یا نہ ہو, اب زمانہ مصائب توڑتا رہے, کوئی مصائب کا حل بنے یا نہ بنے, ایک خدیجہ تیرے لیے کافی ہے. جب تک یہ سہارا موجود ہے تیرا دکھ نہیں رہے گا, تیری تکلیف نہیں رہے گی. وہ تمام چیزیں جو کسی کے شریک زندگی ہونے سے کسی نبی کو حاصل ہو سکتی ہیں, میرے شریک زندگی کی ضروریات کم ہوں گی, لیکن نبی کے شریک زندگی کو نبی کے مقام پہ کھڑے ہو کے سوچنا ہے. نبی اگر اپنے معراج کی خبر سنائے تو وہ اس طرح سے تائید کرے جیسے وہ بھی معراج میں شریک سفر تھی, ایسے ساتھی کی ضرورت تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں وہ ساتھی عطا کیا ہے. یہ دولت یہ تو کوئی وقت ہی نہیں رکھتی اس عظمت کے مقابلے میں جو جناب خدیجہ نے رسول کی تنہائی کو دور کر کے عطا کی ہے. اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ عطا کر کے خدیجہ عطا کر کے تمہیں غنی کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات رسالت میں اب کسی خاتون کی ضرورت نہیں ہوگی. رسول غنی ہو گیا ہے, جتنی ضرورتیں کسی خاتون سے وابستہ ہو سکتی ہیں, کسی شریک زندگی سے وابستہ ہوتی ہیں, وہ تنہا خدیجہ پوری کر دے گی. اب رسول تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جہاں تمہیں کسی خاتون کی ضرورت ہو. تو اچھا جب خاتون کی ضرورت نہیں تو اتنی خواتین کیسے, اتنی ازواج کیسے؟ تو اس کو ایک مثال سے شاید واضح کر سکوں کہ اکثر دوسرے شہروں میں دوسرے ممالک میں جانے کا موقع ملتا ہے, وہاں پر یہ سمجھ کے کہ چونکہ میرے اپنے شہر والے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو باہر والے بھی اسی حوالے سے دیکھتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم نے اپنے گھر پہ بلا لیا تو ہمارے
हमारे लिए ये बड़ी इज्जत की बात होगी। चुनांचे आते हैं, इसरार करते हैं कि जनाब आज रात का खाना हमारे यहाँ खा लीजिए, जबकि कैफियत ये होती है कि जिसके यहाँ ठहरे हुए हैं वो माशाल्लाह से साहब हैसियत भी होता है, खाना खिलाने में उसकी तरफ से कोई कमी भी नहीं होती, हर वक्त मिजाज का ख्याल रखता है, तबीयत के मुताबिक रज़ा फराहम करता है। लेकिन वो जो कह रहा है कि मेरे घर खाना खा लीजिए, तो उसके कहने का क्या मतलब है कि मुझे खाने की ज़रूरत थी इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ? ऐसा नहीं, मेरा वहाँ जाना इसलिए है कि उसकी इज्जत अफजाई हो जाए। वो ये समझता है कि मेरे जाने से इज्जत बढ़ती है, तो बिस्मिल्लाह उसकी समझ की खातिर मैं उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं खाने के लिए वहाँ पर जाऊँ। वो खाना खिला रहा है तो उसकी ज़रूरत है कि वो खाना खिला रहा है। अब अगर खदीजा के बाद रसूल के घर में कोई खातून नजर आए तो ये ना समझिए कि रसूल की ज़रूरत है, कि कुछ है जिनको इज्जत जनाबे वाला दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना अज़मत खदीजा के वो पहलू कि जिनकी तरफ जो दौलत से ताल्लुक नहीं रखते, ये इजाफी चीज़ है, ये अल्लाह की दी हुई एक नेमत थी। किसी को सेहत मिले, किसी को अच्छी शक्ल सूरत मिले, किसी को दौलत मिले, ये सब अल्लाह का अता करता है। इसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर खर्च कर दिया जाए तो शुक्र का मकाम है, फख्र का मकाम नहीं है। ये इम्तिहान है, वो कभी दे के इम्तिहान लेता है, कभी ले के इम्तिहान लेता है। तो ये दौलत सरमाया इफ्तिखार नहीं है खदीजा के लिए, ये उनके लिए सरमाया इफ्तिखार है जिनके दामन अमल में कोई और पहलू ऐसा है ही नहीं कि जिस पे नाज कर सके। वो इस बात पे नाजा है कि फला बहुत दौलतमंद था। दौलतमंद होना कोई फख्र की बात नहीं है, वरना कारून और हामान हजरत मूसा से ज्यादा साहब फजीलत होते, इसलिए उनकी दौलत पे हिसाब थी। तो जनाब वाला दौलत फजीलत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर अल्लाह ने दिया हुआ है तो उससे भी हम इनकार करते हैं। हमें उस दौलत का एतराफ़ करना चाहिए। तो खदीजा का एहसान ये नहीं है कि सिर्फ जनाब खदीजा हुजूर की ज़िंदगी में हुजूर के साथी थी। जनाब खदीजा और अबू तालिब दोनों का ये एहसान बड़ा मुनफरिद एहसान है कि जब तक जीते रहे अपने वजूद से रसूल के हर मसले को हल करते रहे, लेकिन दुनिया से गए तो ये एहतमाम करके गए कि इसके बाद भी रसूल को, रसूल की ज़िंदगी को, रसूल के मिशन को, रसूल के मकासद को जब जब जहाँ भी ख़तरा पेश हो वहाँ पर या तो अबू तालिब की औलाद काम आ रही है या खदीजा की औलाद। एक निज़ाम बना गए हैं जो क़यामत तक मुहाफ़िज़ है रसूल का भी और रसूल के पूरे मिशन का भी। ये दोनों काम दोनों शख्सियतों के हवाले से हो रहे हैं। अब तफसील का वक्त नहीं है किसके किसके एहसान का। अगर अबू तालिब के एहसान का जिक्र करूं तो करबला पूरी सजाई है तो अबू तालिब ने सजाई। कहने को 18 बनी हाशिम है, लेकिन 18 बनी हाशिम नहीं। अगर सही मानों में तजिया कीजिए, अबुल फरज अस्फहानी एक मुसन्निफ है कि जिसने मकातिल तालिबीन उसकी किताब है जिसमें अबू तालिब की औलाद को जो गाहे गाहे कत्ल किया जाता रहा उनकी तफसील लिखी है। 314 हिजरी में उसने किताब को मुकम्मल किया है जमादुल अव्वल के महीने में। तो आखिरी सतूर में लिखता है कि जमादुल अव्वल 314 हिजरी है और इसके अंदर मैंने जितने अबू तालिब की औलाद में अफराद कत्ल किए गए हैं 344 हिजरी तक जितने कत्ल किए गए हैं, 314 हिजरी तक जितने कत्ल किए गए हैं, उन सब के अहवाल कि कौन का कत्ल हुआ, किसके हाथों कत्ल हुआ, वो सारे कवायद मैंने जमा कर दिए हैं। लेकिन तिब्रिस्तान के इलाके में और यमन के इलाके में जो आले अबू तालिब कत्ल होती रही है, चूँकि उनके कातिलों की और उनकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने उनको किताब में शामिल नहीं किया। जिनको उसने किताब में शामिल किया है, जिनके मुतालिक उसको यकीन है कि इनकी शहादत भी हुई है और ये इनका कातिल था, तफसीलात उसको मालूम है, उनकी तादाद 216 है। 216 वो अफराद हैं जो 314 हिजरी तक औलाद अबू तालिब में कत्ल किए जा रहे हैं सिर्फ दीन मोहम्मदी के हिफाजत की खातिर। है दुनिया में कोई नस्ल जिसमें हर साल कमोबेश हर साल एक जवान एक नस्ल से एक खानदान से राह हक में पेश किया जाता रहे? औसतन यही सूरत बनेगी तकरीबन। तो ये सूरत हाल है अबू तालिब की कुर्बानियों की। हमने कहा करबला में 18 बनी हाशिम थे, ये हकीकत आप सब जानते हैं कि वो 18 बनी हाशिम तमाम के तमाम औलादे जनाबे हज़रत अबू तालिब हैं कि 18 में से 7 बेटे हैं अली इब्न अबी तालिब के, 3 पोते हैं। ये जो आदाद शुमार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ